Hello and welcome. We are in Bhangor, around 40 kilometers away from Kolkata. Bhangor is a very unique seat. It has a very high population, high density of Muslim population, and it's the only seat where the left front won in the last 2021 elections, where ISF under the left won, and it suddenly made Naushad Siddiqui very famous in Bengal's politics. And this time Naushad Siddiqui is again contesting, and against him is Shaukat Molla of TMC. So what are the issues which are here in Bhangor? How big a issue is SIR? And we will know all and about whether the fight for Bhangor will be again a nail biter this time around. Bhangar, on the fringes of Greater Kolkata, is one of those heavily Muslim-majority agrarian constituencies where Bengal's larger political story turns unusually sharp and combustible. That reputation hardened in 2017 when Bhangar came into national focus during the power grid agitation. What began as a protest over land and livelihood turned violent, leaving 2 villagers dead. Then came 2021. Naushad Siddiqui won Bhangar by 26,151 votes, giving ISF its only assembly seat. But the significance of that victory was larger than one party's tally. ISF had fought that election as part of the Left Front Congress-ISF alliance, and while the Left Front itself failed to win a single seat, Bhangar became the clearest proof that this wider anti-TMC, anti-BJP alliance could still find a pocket of success. Even in 2026, ISF remains aligned with the Left Front, which is why Bhangar is still being watched as more than a routine constituency battle. This time, Naushad is again the ISF face here, trying to show that his 2021 victory was not a one-off. Facing him is Trinamool's Shaukat Molla, the sitting MLA from Canning Purba and a senior party organizer brought in to reclaim the seat. So the fight is between resistance politics versus organizational power. There is also the lingering Arabul factor. Arabul Islam, once with TMC, synonymous with an older and harder style of Bhangar politics, is now with ISF and contesting from neighbouring Canning East. On the ground, people are not talking in big ideological terms. Their concerns are more basic: bad roads, problems with drinking water and street lights, houses they say were promised but never given, women speaking of cramped homes and delayed benefits, and farmers struggling with costly fertilizer, high electricity bills and falling support. আমার নাম মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। আচ্ছা, ভাঙড়ে কি মানে প্রধান ইস্যু কি ভাঙড়ে? ভাঙনে প্রধান ইস্যু হচ্ছে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, মানে এখানে লাইটের ব্যবস্থা। প্রচণ্ড অসুবিধে যে রাস্তাঘাটগুলো খুব একটা ভালো নেই, রাস্তাঘাটগুলো ভালো না। আর এখানে যে দেখা যাচ্ছে মানুষের যে এসআইয়ের নাম টাম বাদ গিয়েছে, হিসাবে মানুষ প্রচণ্ড মানে এর মধ্যে আছে, কষ্টের মধ্যে আছে, চিন্তার মধ্যে আছে। সেই চিন্তাটা দূর করা। আচ্ছা, রাস্তাঘাট যে ভালো নেই, এখানকার তো যিনি বর্তমান বিধায়ক তো আইএসএফ এর, ওনাকে জানিয়েছেন এই ব্যাপারে? দেখুন, আইএসএফ এর বিধায়ক এখানে আছে, আবার প্রার্থীও হয়েছে আইএসএফ এর, কিন্তু 294টা যে বিধানসভা, তার মধ্যে একটা ভাঙড়। একটা ভাঙড়ে দেখেছেন আপনারা জানেন যে বিশেষ করে বিধায়কের তহবিলে খুব একটা কাজ থাকে না। এখানে পঞ্চায়েত তৃণমূলের, মানে জেলা পরিষদ তৃণমূলের, ব্লক আছে তৃণমূলের, কিন্তু এখানে আইএসএফ একা কী করবে? সেইখানে থেকে দেখা যাচ্ছে আগামী নির্বাচনে আমরা চাই যে সংযুক্ত যে মোর্চা হয়েছে, আইএসএফ সিপিএমের যে অ্যালায়েন্স হয়েছে, এদের অনেক সংখ্যক বিধায়ক বাড়লে আশা করি উন্নয়ন হবে। দিদি, আপনি প্রকল্পগুলো পাচ্ছেন? যেসব প্রকল্পগুলো আছে রাজ্য সরকারের, ওগুলো আপনারা পান? কিছুই পাই না। আপনাদের না, আমার নাম এসআইয়ের এমনি ফর্ম পুরো ডিলিট, আবার আই কার্ড ডিলিট, ঠিক আছে, ডিলিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ। আর এই যে কন্যাশ্রী বা স্বাস্থ্যসাথী এইসব, না, কিছু পাই না। আপনারা আবেদন করেছেন? না, আবেদন করিনি। আর এমনি ওই যে নাম টাম দিচ্ছে না, যে ওনার লোককে আমি কেন হারে নেবো? ঠিক আছে, আর আমাদের ধর্মগুরু আমরা, ওরা একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমি ধর্মগুরু মানুষ হয়ে আমি ওনার লোকটা আমি কেন নেবো? ওই জন্যই আমি দেইনি, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই জন্যই দেইনি। আমাদের এমনি অ্যাকাউন্ট আছে, তাতে দেয় না। আচ্ছা, ওনার আচ্ছা। আর বাচ্চাদের জন্য যে সাইকেল টাইকেল ওইসবগুলো মানে মোটার উপর এখানে স্কিম যে প্রকল্পগুলোর অতটা সুযোগ আপনারা পাচ্ছেন না। সুযোগ কি, সবসময় ঝামেলা সৃষ্টি, ঠিক আছে। ওরা একলা খাবো, একলা লোবো, ঠিক আছে। সবে তো একটা ফুল মানে গজিয়েছে, একটা থেকে শুরু। মানে কি এখানে তৃণমূল বা রাজ্য শাসক দলের যারা ক্ষমতা আছে,
ঠিক আছে, আচ্ছা ওরা বুঝতে পারেনি। আর এই ভাঙড় থেকে সবকিছু উপর আল্লাহর ইচ্ছায় হয় শুরু। আচ্ছা আর এখান থেকে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা সবকিছু হয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে? আপনারা আশা করছেন যে এবার আরো? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আশা করছি হয়ে যাবে এবারে। মালিক নূর মোহাম্মদ মোল্লা। কাজকর্ম আমাদের এখানে তো দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা এসেছেন, হ্যাঁ। রাস্তার হালবাল, হ্যাঁ জল কাদা ছাড়া গাড়ি নিয়ে আসতে পাচ্ছেন না। হ্যাঁ এবার আমরা এখন আগে টিএমসি করতাম, আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে সে পার্টি তো এখন তো দেখা যাচ্ছে করা এখন ঠিক হবে না আমাদের। আচ্ছা এখন আইসে পার্টি করছি, যাকে ভালোবাসি আচ্ছা তাকে ভোট জন্য আমরা এখন আছি অবস্থিত। আচ্ছা, এই পর্যন্ত তাই আমার বক্তব্য। তৃণমূলের প্রতি ক্ষোভটা কি নিয়ে আমাদের আপনি কি খুব বলছেন? দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাট ঠিক হচ্ছে না, আচ্ছা দেখা যাচ্ছে ওরা টাকা পয়সা নিজের পকেটে নিজে রাখলে ভালো হয়, রাস্তাঘাটে খরচা করছে না। ওই জন্য আমরা দেখছি যে আমাদের একটা ধর্মিক দল আছে আইসেফ পার্টি, হুম। তাকে ভালোবাসি, ওই জন্য আমরা আর আইসেফ পার্টি করবো বলে আর কি আছি। আর এখানে মূলত পেশা কি, মানে আপনারা কি চাষবাস করেন নাকি? আমরা তো এখানে তো চাষি এলাকা, চাষবাসই তো হয়, না খাটলে খাওয়া হয় না। এবার রাস্তাঘাটের হাল তো তোমরা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা এসেছেন। এবার দেখা যাচ্ছে আমাদের আর যা কাজে যাবো কি এখানে কোনো কোনো শিল্প কিছু আছে? এখানে কোনো শিল্প? না, এখানে কোনো শিল্প কোথায় থাকবে? যে কোনো একটা কাজের বিষয় আসতে তো নিজেরা নিজের মতো টাকা পকেটে রেখে দিয়ে ঘুরছে, কি আর এখানে শিল্প হবে? হ্যাঁ যাই, যাও, কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? ক্লাস 4। ক্লাস 4। আচ্ছা, এখানে কোথায় স্কুল, কোথায় কাছে পিঠে? আচ্ছা, ওখানে সবাই যাও তোমরা? আচ্ছা, কখন থেকে কখন হয়? ক্লাস 9টা থেকে হ্যাঁ 4টে পর্যন্ত। আচ্ছা, স্কুলে কজন আছেন স্যার ম্যাম, কজন আছেন? অনেক অনেকে আছেন। আচ্ছা, কি কি ভালো লাগে, কোন সাবজেক্ট ভালো লাগে, কোন বিষয় পড়তে ভালো লাগে? বাংলা বাংলা পড়তে ভালো লাগে। আচ্ছা, তোমার আর ইংরাজি। হ্যাঁ আচ্ছা, ইংরাজি। আচ্ছা আরবুল এখন ভালো পথে এসছে। সে একদিন বদমাশ ছিল, মানুষ মাত্রই তো ভুল করে, আচ্ছা, সঠিক পথে চলে এসছে এখন। এখন ওনার সাথে আপনার হ্যাঁ এখন সমস্যা? আগে ছিলাম না, এখন ওনার সাথে সাথ দেবো। আচ্ছা, উনি তো পাশের কেন্দ্রে আছেন, আছে তো ওখানে কি উনিও জিতবেন? সেটা মালিক জানে, 100-100বার জেতার। আচ্ছা, দিদি আপনার নাম? রোকেয়া খাতুন। হ্যাঁ রোকেয়া খাতুন। আচ্ছা, বলুন আপনার সমস্যা ঘরের কি? জন্য খুব অসুবিধায় আছি, আর 3টে বাচ্চা, আমরা 5 জন, একটা ছোট একটুকুনি ঘরের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল আর কি। হ্যাঁ। সে ঘরটাও দিচ্ছে না, বাড়িতে দেখে গিয়েছে আচ্ছা, টিএমসি, সরকারের যারা আছে। হ্যাঁ দেখে গিয়েছে, দিচ্ছে না, খুব অসুবিধায় বাস করছি। আচ্ছা, কোথায় থাকছেন আপনি এখন? বাড়িতেই আছি, আচ্ছা, 4-5 জন ফ্যামিলি। সবাই মিলে হ্যাঁ আপনি চাইছেন আরেকটা ঘর? হ্যাঁ। আপনার সেই থাকতে পারছি না, বাংলা খুব আবাস অসুবিধা। যোজনা যেসব হ্যাঁ আছে। খুব অসুবিধায় বাস করছি, দেখে গিয়েছে তাও দিচ্ছে না। নাম এসছে, লিস্টে নাম এসছে, তাও দিচ্ছে না। হ্যাঁ, কোনো সরকারি সুবিধা পাচ্ছি না, কোনো লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও পাচ্ছি না। না, বয়স কমের জন্য, বয়স কম, এখন 6 মাস কম আছে, আচ্ছা, কোনো কিছু পাইনি। হ্যাঁ আচ্ছা, আমার নাম আনোয়ারা। আনোয়ারা। আচ্ছা, কি আপনি? আমার ছোট ছেলের ঘর দর কিছু নেই, ও মজুরি দিয়ে খায়, আচ্ছা, খেটে খায়। মেয়ে সায়না হয়ে গেছে, বেল্লাইক হয়ে গেছে, 2বার ঘর এসে দেয়নি, তীরমুলির লোকেরা দেয়নি। আচ্ছা, আর এখনো পর্যন্ত দেবো করে এখনো দেয় না। আচ্ছা, হ্যাঁ, তা আমার এই 4-5টা ছেলে পিলে এক জায়গায় একটুখানি ঘরে, অ্যালবেস্টারের ঘর, সে কত কষ্ট করে ঘাম ঝুঁজগে বার হয় ছেলে পিলের। আচ্ছা, আর এইগুলো করদোস কি জন্য? দেবো করে টাকা পয়সা, ঘর দেবো, অমুক দেবো, তমুক দেবো, আর এখন কিচ্ছু দেয় না। কবে থেকে আমরা পার্টি করে এসতেছি, আমাদের পার্টির কোনো এলাও করে না। আপনি কোন পার্টি করতেন? হ্যাঁ, কোন পার্টি করতেন কবে থেকে? কোন পার্টি করে? করতেন মানে আগে বলছেন না, আগেও আপনি পার্টি করেছেন? হ্যাঁ, টিএমসি করদুম। হ্যাঁ, টিএমসি করদুম। আচ্ছা, আচ্ছা, তো কিন্তু আপনি কোনো সুযোগ না। সুবিধাগুলো পাননি? কোনো সুযোগ সুবিধে পাইনি। এসআইআর এ আপনাদের নাম সব আছে? এসআইআর এ এই যে এসআইআর যে হলো, যে ভোটার লিস্টে, হ্যাঁ ভোটার লিস্টে এসছে, হ্যাঁ, আমার ঠিক রয়েছে, আপনার ঠিক হয়েছে? আমার ঠিক আছে, ছেলে পিলেরও ঠিক আছে। আচ্ছা, এসআইআর এর সমস্যা হয়। হ্যাঁ, এই টিএমজি সরকার আমার ঘর কেটে দিয়েছে, আমি আইএসএফ করি বলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আর কি বলবো, আর কেটে দিলি, আর কিছু করার নেই তো আমাদের। আপনি আবেদন করেছেন যে? হ্যাঁ, আবেদন করেছিলাম, আমার নাম এসেছিল, সব এসেছিল, কে কেটে দিয়েছে বলে ও তোমার রেট পড়ে গেছে, এই সেই আমুক তুমুক। ঘর কেড়ে নিয়েছে মানে কি? প্রথমে কি ছিল? হ্যাঁ, মানে কি ছিল আপনার ঘরটা, মানে চলে গেল কি করে? মানে আপনার আগে প্রথমে পেয়েছিলেন? না, নাম এসছে, আচ্ছা, নাম এসে এইবারে বলতে ঘর হবে বলে আর ঘর দেয়নি, কি বলবো আর। আচ্ছা, আপনার নাম? হ্যাঁ,
নাম? আমার নাম আসগার আলী মোল্লা। আসগার আলী। আমি আইএসএফ করি বলে আমার ঘর হবে না, বলতে আইএসএফ করা হবে। আমার নাম সাহেব মল্লিক। হ্যাঁ? সাহেব মল্লিক। সাহেব মল্লিক। হ্যাঁ। গতবার তো ওই ভাঙড়ে আইএসএফ জিতেছিল, এবার কি লাগছে, কাজ হয়েছে কিছু? যে আমাদের এখানে যে এমএলএ হয়েছিল হ্যাঁ। নওশাদ সিদ্দিকী, হ্যাঁ। উনি ভোটের আগে হসপিটাল করো বলেছিল, হ্যাঁ। বই খাতা পেন তুলে দিয়ে একটা শিক্ষার আলোর কথা বলেছিল, তারপরে হিমঘরের কথা বলেছিল, অনেক উন্নয়ন করার কথা বলেছিল। কিন্তু উনি 5 বছর হয়ে গেল, ওনার হাতে 1 ফুট রাস্তা হয়েছে কি, হসপিটাল তো দূরের কথা, একটা অ্যাম্বুলেন্স তো ওনার নামে যে রোডে চলছে বা রাস্তায় চলছে আমরা দেখিনি। আচ্ছা, আপনি বোধহয় তৃণমূল সমর্থক? তাই ধরে নিতে পারেন। তো এটা ওখানে আইএসএফ এর সমর্থকদের সাথে আমার যখন কথা হচ্ছিল, ওনারা বলছেন যে অনেকে বাড়ির জন্য যে প্রকল্পে ওনারা আবেদন করেছেন, আইএসএফ সমর্থক বলে সরকার থেকে ওনাদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। তো এটা কি শুনেছেন বা এরকম কি, মানে এটা কি হচ্ছে? না, এইটা অভিযোগ তো থাকতেই পারে, বিরোধীদের অভিযোগ থাকাটাই স্বাভাবিক। তো আমি তো বলবো মমতা ব্যানার্জি এরকম একটা সরকার চালাচ্ছে, এটা আমার যেটা মনে হচ্ছে যে কে কংগ্রেস, কে সিপিএম, কে আরএসপি, কে বিজেপি, কে আইএসএফ, বা কে গরিব, কে বড় লোক, কে হিন্দু, কে মুসলমান, এটা দেখে না। আচ্ছা। তার কৃষক বন্ধুর কাগজপত্র থাকলে তার দুয়ারে সরকার, তার সরকারের এতে প্রসেসিংয়ে জমা করলে সে কৃষক বন্ধু পাবে, স্বাস্থ্যসাথী পাবে। হ্যাঁ পাচ্ছি, তো সবাই পাচ্ছে, কেউ বলতে পারবে না যে আইএসএফরা যে বাড়ি পাচ্ছে না, বাড়ির জন্য অনেকেই বললো যে বাড়ির আবেদন করেছে, বাড়ি হচ্ছে না। আবেদন করলে যে পাওয়া যাবে, নাম উঠেছিল কিন্তু পরে সার্ভেতে কেটে গেছে। সেটা সার্ভেতে কেটেছে, সেটা সরকারি প্রসেসিং ব্যাপার, ওটা তো আমি বলতে পারবো না দাদা। কিন্তু সরকারের যে লক্ষ্য দৃষ্টিভঙ্গি, যেটা আমার মনে হচ্ছে যে এইটা আইএসএফকে সিপিএম বা বিজেপি কংগ্রেস, এটা বড় কথা না মমতা ব্যানার্জির কাছে। ওনার প্রকল্পগুলো, এত প্রকল্পগুলো আছে, তার কাগজপত্র থাকলে প্রযোজ্য হলে সে পেয়ে যাবে। আচ্ছা, ভাঙড় তো এখন কলকাতা পুলিশের আওতায় চলে এসছে, তারপরেও আমরা শুনছি মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ভাঙড়, কেন, এটা কি হচ্ছে? এটা অবশ্যই এটা একটা কারণ। এটা আসলে আমরা এখানে ভাঙড়ে যারা বসবাস করি, ভাঙড়টা কলকাতার পাশে ঠিকই, নিউ টাউনের পাশে ঠিকই, 8টা থানা করেছে, একটা থানা ভেঙে, সেটা সবই ঠিকই। কিন্তু এই যে একটা শিক্ষার ক্ষেত্রে বা শান্তি আনার ক্ষেত্রে একটা যারা রাজনীতির মাথায় থাকে, যারাই এসছে, তারা ঠিক তাদের অনেক ঘাটতি আছে। রাজনীতি একটা প্রসেসিং, আমার যেটা মনে হয় রাজনীতি একটা প্ল্যাটফর্ম। হ্যাঁ, হয়েছে। এসআইআরটা নিয়ে তো এটা একটা মানব বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড আমার মনে হয়। আমার পাশে আমি যেখানে বসে আছি, আমার এটা সাতুলিয়া গ্রাম, আমার এখানে কোনো হিন্দু ভাই নেই। এই বুথটায় আমাদের 1300 ভোটার, 607 জনের নামে নোটিশ করেছে। আর আমার পাশেই এই পিছনে যে গ্রাম আছে, এই পিছনে আপনি এই মাঠটা পার হলে দেখতে পাবেন, ওখানে নাঙ্গলবেগি বলে একটা গ্রাম আছে, ওখানে অতটা ভোটার, ওখানে 200রও বেশি, মানে 200রও কাছাকাছি যায়নি, নোটিশ দিয়েছে। এই যে বৈষম্য, ওখানে কি হিন্দু আছে? হ্যাঁ, ওইটা আমাদের হিন্দু ভাইদের, আমাদেরই বন্ধু বদ্ধের সব বুথ, ওখানে অতটা কিন্তু নোটিশ দেয়নি, এবং ওনাদের সেরকম বাদও যায়নি। তবে আমাদের 607 জন এসেছিলো, তারপরে এইসব আন্দোলন হলো। আমার তো এটা মনে হয় মমতা ব্যানার্জি সুপ্রিম, শেষ অবধি বাদ গিয়েছে 12 জনের ডিলেট করে দিয়েছে। যেমন আমার বৌমারও ডিলেট করে দিয়েছে, কোন একটা নামের গন্ডগোল। কি নাম আপনার? মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ মোল্লা। মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ মোল্লা। আচ্ছা, কোথায় আপনি? এই এরিয়া? হ্যাঁ, আমাদের এরিয়ায় থাকে। আচ্ছা, কি আপনি পাচ্ছেন বিভিন্ন প্রকল্প যেগুলো আছে? হ্যাঁ, আমি প্রকল্প পাচ্ছি। আপনি কৃষক বন্ধু পাচ্ছি। আপনি কৃষক? জি। আচ্ছা, চাষে কি সমস্যা আছে? চাষে কি সমস্যা, মানে যেটা মনে হয় যে রাজ্য সরকার যদি সেটা সাহায্য করে তাহলে ভালো হয়? চাষের সমস্যা তেমন এই পরিস্থিতি নেই। আমরা চাচ্ছিলাম যে আমাদের এখানে যে কোনো প্রকারে আপনার একটা সোলার, একটা মোটর যে দিয়ে মানে রাজ্য সরকার আমাদেরকে দেয়, এর জন্য আমরা একটা উপকৃত হব। আচ্ছা, এই প্রসঙ্গগুলো। আচ্ছা, সেটা এখনো আসেনি? না, এখনো আসেনি। আচ্ছা, হ্যাঁ, তারপরে আমাদের এই যে সারটারগুলো, মানে ধরেন আমাদের
আগে সিপিএমের আমলে যে ভর্তুকিগুলো পেতাম সেগুলো তো আর পাচ্ছি না। আগে আগে ধরেন মিক্সচার সেই এসবগুলো যে একটা পার্সেন্ট ছিল সেগুলো আমরা তো পাচ্ছি না এখন টোটাল পরিস্থিতি। আগে আমরা দানা সার কিনতাম ধরেন 800-900 টাকা, এখন সে চলে গিয়েছে 2200-2300 টাকা। হ্যাঁ ব্যাপক এতে চাষির যে সমস্ত কিছু, এতে আমাদের মানে যে ডেভেলপমেন্ট এগুলো পাচ্ছে সেগুলো কোনো রকমই আমরা পাচ্ছি না। হ্যাঁ এগুলো তো স্বাভাবিক, হ্যাঁ এগুলো তো আমাদের তো হবেই, তো সুবিধা অসুবিধাগুলো তো আমাদের করতে হচ্ছে। আচ্ছা, আর মোটের উপর মানে কি কি সমস্যা আছে যেগুলো যেগুলো মনে হয় যে যেগুলো যে সরকারি আসে তার উচিত মানে ভাঙড়ে নজর দেওয়া, মানে আপনার থেকে কি জানি? ওই কারেন্টের একটু দাম কমলে ভালো হয় সাধারণ মানুষের। আচ্ছা, হ্যাঁ, যে সরকার নতুন আসবে যেন সবগুলো দেখবে হ্যাঁ। সমস্ত জিনিস। আপনি কি করেন পেশায়? আমার পেশা চাষবাসই আছে। চাষবাস করেন। আচ্ছা, তো আপনার নাম? মোহাম্মদ মজনু মল্লিক। মোহাম্মদ মজনু মল্লিক। আচ্ছা, তো চাষবাসে মানে এই যে উনি বললেন সারের ব্যাপার, এটা আছে। হ্যাঁ, এটা তো অবশ্যই। আর প্রকল্পগুলো কিছু পাচ্ছেন আপনারা, মানে বিভিন্ন যে প্রকল্প আছে অনেকই, আমার কিছু নেই। আমার স্ত্রী একটা ভান্ডার ঢুকছিল, আচ্ছা, এখন এখানে সওগাত মোল্লা বলেছে তো ভাঙড়ে প্রকল্প মানে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবো। আচ্ছা, সেটা আমার স্ত্রীর আজ 2 মাস ঢুকছে না, হয়তো বন্ধ করে দিয়েছে বলে। আপনার না, ভান্ডারের টাকা ঢুকছে না, হ্যাঁ, যেটা সওগাত মোল্লা বলেছিল ভাঙড়ে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবো। আচ্ছা। সেটা তো মনে হচ্ছে বন্ধ করে দিয়েছে বলে ঢোকে না কি আপনারা মানে জানতে চেয়েছেন যে কেন টাকা ঢুকছে না? না, আমরা জানতে চাইনি। আর এই বাড়ির যে একটা আপনার নিজের বাড়ি আছে নাকি? আপনি? হ্যাঁ, বাড়ি আছে। আপনার নিজের বাড়ি আছে। আচ্ছা, আর এখানে আইএসএফ বনাম তৃণমূলের একটা অনেক আইএসএফ এর আবার বলছেন অনেকে যে তৃণমূল করতে দিচ্ছে না কাজ, মানে যেহেতু আইএসএফ একটা, তো এটা কি মনে হচ্ছে মানে এটা? আমরা তৃণমূলই করতাম আগে, আচ্ছা, ঠিক আছে, তৃণমূলই করতাম। আমাদের সরকারের যা দুর্নীতি দেখে, নিচের লেভেলের দুর্নীতি দেখে আমরা এখনও মনে হচ্ছে আইএসএফটা করলে ভালো হবে। আচ্ছা, নতুন দল দেখা যাক, ওনাকে দিয়ে যা 5 বছর 9 বছর পরিষেবা দিয়েছে মানুষের, কি করেছে অন্তত যদি বলেন? মানুষের খুনোখুনির থেকে হ্যাঁ, বাঁচতে চাই, এটাই ওখানে ভাঙড়ে যায়। ওই চাচা বলছিলেন যে কিচ্ছু হয়নি, একটা অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত বানায়নি নাকি, সব বললেন। যত প্রকল্পর কাজ হয়েছে হ্যাঁ, ওনার পাশ দিয়ে হয়েছে, কিন্তু করেছে এখানে সাথে তৃণমূলের প্রধান জোর করে নিয়ে রেখেছিল, ওরাই করেছে, বুঝতে পেরেছো? ওনাকে কাজটা মানুষ তার হাতে করে করে না, খাতা কলমে কাজ হয়, হাতে করে নিচের লেভেলে করে, সেটা ওনারা জোর করবে এখন দখলে আছে প্রধান, ওই জন্য মানুষ জনগণ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু কাজটা কেউ হাতে সেটা কি করে ভোট করে বাক্সে না। একটা প্রভাব পড়বে জনগণ? সে তো পোয়াব, এখানে আইএসএফ ছাড়া কোনো গল্প নেই। না, মানুষ খুশি নয়, কারণ এখানে 5 বছর নরসিংদীর দিকে বলেছিল কাজ করব, কিন্তু কাজ কোনো কিছু করেনি। আচ্ছা, কাজ করেনি। হসপিটাল করবে বলেছিল, হসপিটাল কিছু করেনি। তো নানান আশা দিয়েছিল, কিন্তু কাজ কিছু করেনি। আচ্ছা, ওই জন্য মানুষ মুখ ফিরে নিয়েছে। সেটা মানে উনি কেন, মানে উনি ওনাকে কি জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনারা যে কেন আপনি করতে পারলেন না? এনে দেখায়নি, এখানে আসে না তো, এই ভোটের সময় আসে, আর মাঝে সাথে কে যাবে সেই ফুরফুরায় একটা কাজের জন্য? কাজ দরকার নেই। বিধায়ককে আপনারা পাচ্ছেন না? না, বিধায়ক দেখায় নেই, এখানে নেই, থাকে না। এবার এখানে কার মনে হচ্ছে, কার পাল্লা? এবার সওগাত মোল্লাই জিতবে। সকাল মোল্লাও তো এখানকার নন সেভাবে দেখতে গেলে। না, সওগাত মোল্লা হিসেবে নন, কিন্তু কাছাকাছি গেলে জীবনতলাকে কাছাকাছি পাওয়া যাবে এখানে, আর এখানে উনি থাকে, ওনার অফিস আছে সওগাত মোল্লাই। আরাবুলের সম্বন্ধে কি মনে হয়? না, আরাবুল কোনো কিছু হবে না। আরাবুল কোনো ফ্যাক্টর না, কারণ আরাবুল ছিল, ও দলের ওপরে অনেক দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে, যার জন্য দল ওখানে ওনাকে বাদ দিয়েছে। ওনার যারা ঘনিষ্ঠ, ওনার যারা মানে সবাই তৃণমূলই। আমরাও তো একসময় আরাবুলপন্থী ছিলাম, আমরা এখন সব তৃণমূলপন্থী। মোহভঙ্গ হলো কেন আরাবুলের সাথে? মানে ও পার্টির সঙ্গে এর সঙ্গে অনেক আরও দুর্নীতির সঙ্গে মানে যুক্ত হয়ে গেছে, যার কারণে দল থেকে ওনাকে বাদ দিয়েছে। 2-1টা সিট জিতে কোনো কার্যকারী হবে না। আচ্ছা, আগামী এতে দেখেছেন, আপনারাই ভালো বলতে পারবেন, 1-2 সিট আমাদের ধরো ভাঙড়ে সিট জিতেছে, আজ 5 বছরে
উনি একটা দুটো লাইট ছাড়া কিছু দিতে পারেনি। আর আমাদের সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সরকার এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী দিইনি, সব তো দিদির হাতের উন্নয়ন, সরকারের উন্নয়ন। এবার যদি কেউ একটা মানুষ সবার কাছে ভালো হতে পারে না, উন্নয়ন নেবে আবার বড় বড় কথা বলে, ঠিক আছে? এই নিয়েই তো আমাদের ভাঙড়ে অ্যাকশান, এই নিয়েই তো ভাঙড়ে ঝগড়া। কি ঝগড়াটা কি নিয়ে? ঝগড়া এই উন্নয়ন নেবে, আবার বলে আমরা নিইনি। আচ্ছা, পাওয়ারও পাচ্ছে, খাদ্যসাথী, সবুজ সাথী কোথায় পাচ্ছে ওনারা? সব পাচ্ছে, ঘর পাচ্ছে, একটা দুটো ঘর নিয়ে। এটা ওদিকে বলছিলেন অনেকে যে ঘর আমাদের নাম ছিল তারপর কেটে দিয়েছে, তাদের সে যোগ্য, তাদের পাওয়ার যোগ্য না বলে তাদেরকে কেটে দিয়েছে। তোমার দুতলা বাড়ি থাকে, একতলা বাড়ি আছে, তাদের ঘর দিয়ে দেবে। আচ্ছা, মানে ভেদাভেদ নয়, মানে কোনো ভেদাভেদ নেই, প্রত্যেকের ঘরে। তো আমি এখানকার নিজের সদস্য, প্রত্যেকের আমি ঘর দিয়েছি, 28 খানা 30 খানা এবারে ঘর দিয়েছি। আচ্ছা, রাস্তা করেছি, কি করিনি? সরকারের উন্নয়ন প্রচুর, পঞ্চায়েতের সাথে যুক্ত। জি, আচ্ছা, এখানে উন্নয়ন প্রচুর হয়েছে। একটা মানুষ সবার কাছে ভালো হতে পারে না, আর হবেই না। দেখতে পাচ্ছেন না, আপনারা ঘুরছেন, সবার যার কথা সে বলছে। তাহলে এখানে সরকার আমাদের দিদি গড়বে। আরাবুল ফ্যাক্টরটা কত বড়? আরাবুলের সমর্থক এরা তো কি মানে আইএসএফ এর দিকে শোনে না, এক সময় আরাবুলের সময় ছিল, হ্যাঁ, আরাবুল হয়তো আমরাও আরাবুলের দল করেছি, আচ্ছা, ঠিক আছে? কি হয়ে উনি পড়ে গেছে, উনি একটা আবার দল গড়ে গেছে, একটা দলের সাথে আছে। তো আপনারা সেই দিকে গেলেন না? মানে না, আমরা উন্নয়নের সাথে আছি, উন্নয়নের সাথে থাকবো। আমার নাম শাহজাহান মিস্ত্রি, শাহজাহান মিস্ত্রি, কোথায় থাকেন? এখানেই থাকি। আচ্ছা, কি করেন আপনি? আমি চাষবাস করি। চাষবাস করেন? তো চাষের কি অবস্থা? চাষের অবস্থা খুবই খারাপ। আমাদের যখন মাল ওঠে, মালের দাম কমে যায়, সারের দাম অগান্তি। হ্যাঁ, এর আগে ছিগুন পার্টি থাকাকালীন ছিল সারের বস্তা 150 টাকা, এখন হয়েছে তোমার 2000 টাকা বস্তা। 150 থেকে 2000? হ্যাঁ, 2000 টাকা। কবেকার হিসাব দিচ্ছেন? হ্যাঁ, আমার বয়সে ছিগুন পার্টি থাকাকালীন আমি 6 টাকায় চাল কিনেছি, সেই চাল এখন তোমার 40 টাকা কেজি। সে তো আপনাদেরও তো টাকা পয়সা বাড়ছে নাকি? কই আর বাড়ছে? আচ্ছা, কই বাড়ছে? সামনে একটা ব্রিজ আছে, ব্রিজ দেখে মানুষ যেতে পারে না। হ্যাঁ, এই দেখেন ব্রিজটা, দেখেন ওখানটায় কি উন্নতি করেছে দেখো। সেই একটা স্কুল আছে, হ্যাঁ, ওতে মাস্টার উকুন খোঁজে। এই যে বলছে যে উনি অনেক দূরে ফুরফুরা, অনেক দূরে থাকে, এখানে থাকে তো, ও হাত বাড়ালে এখানে পাওয়া যায়। হাত বাড়ালে কিভাবে পাওয়া যায়? ও লোকজন আছে, ফোনে কথা হয়, হ্যাঁ, এখানে ঝটপট চলে আসে, কতক্ষণ লাগে আসতি। আবার তৃণমূলীরা বলছেন যে কখনোই ওরা যে দেখতে পায় না, তো ওদের যদি চোখে যদি ছানি থাকে, মানুষ দেখতে পায় না রে বাবা। আচ্ছা, হ্যাঁ, দেখতে পায় না। আপনারা মোটের উপর আইএসএফ এর উপর, আইএসএফ এর উপরে তো আমরা ভরসা। আইএসএফ এখানে 100 মধ্যে 100% এখানে জিতে যাবে। আর 2-1টা সিট, এবারে কত সিট নেবো সেটা ওপর আল্লাহ জানে। হ্যাঁ, সেটা তো আমি তো গুনতি করবো না, ওপর আল্লাহ জানে সিটটা কটা নেবে। হ্যাঁ, Some still see Naushad as accessible and argue that he approved work, but that Trinamool, because it controls the government and panchayat machinery, captures both credit and delivery. Others say Naushad promised more than he achieved, and that the ruling party's welfare network still matters more in everyday life. And over all of this hangs voter list anxiety post-SIR exercise. Some speak of names being deleted or facing greater scrutiny than areas having more Hindu population. But unlike most places in South Bengal, the loyalty of the Muslims seems divided here. Will SIR make an impact to tilt the vote in TMC's favour, or will Bhaijan Naushad win again is going to be one of the most keenly watched results on May 4.